ਜੀ ਮਾजिद भाई, ज़रा कुछ सानू इस बारे दस पाओ कि जी तुहाडी इब्तदाई तालीम है मैट्रिक तक वो अपने पिंड च होई या कि लाम दे किसी पिंड च पढ़ते रहे हो? जी मेरी जड़ी इब्तदाई तलीम है जी वो मेरे बिल्कुल पिंड च साढ़े पिंड प्राइमरी स्कूल जी और प्री पार्टीशन तो पहले का है। तो जड़ा मेरा टाइम से ना जी स्कूल का मैं समझना कि अज के बालों शायद वो नसीब ना हो कि जिन्ने डेडिकेटेड टीचर्स अज साढ़े वो सिर्फ साड़ी पढ़ाई तो हट के जड़ा एक बच्चों की ओवरऑल उन्होंने ख्याल करना उन्होंने ग्रोथ का उन्होंने परवरिश का जी उस एज बच्चे को चाहिए होंगी है। मैंने अज भी याद है कि साढ़े से मेरे टाइम के जो हैडमास्टर साजे चौधरी मोहम्मद शरीफ घुमन साहब मेरे फेवरेट टीचर भी सन, मैथमैटिक्स के बड़े एक्सपर्ट सारे सानू छुट्टी तो बाद ही भाई रखते सन, हालांकि कोई कंसैप्ट ही नहीं सी ट्यूशन का। तो उन्होंने सानू साड़ी पढ़ाई का ख्याल करना, उन्होंने सानू घरों बुला लेना, अपने कोल बा के पढ़ाना, तो नाल साड़ी सेहत का भी ख्याल करते सारे। कोई चीज़ किसी बच्चे कोई फील करनी तो वो मापे बुला के तो चंगा उन्होंने डांटना, क्योंकि उन्होंने माशाअल्लाह बड़ा रूप दबदबा से और शायद उन्होंने खिलास का नतीजा से कि अल्लाह ने इन्नी इज्जत दी सी उन्होंने माशाअल्लाह। वो बड़े अच्छी सेहत के नाल ने हयात ने पिंड जदों भी जावां तो उन्होंने लभ के तो उन्होंने सलाम करीदा, उन्होंने बहीदा, उन्होंने जनाब जड़ा दुआवां लईदियां ने और उन्होंने जोड़े चेहरे की खुशी होंगी है वो असरैन साहब नहीं भुल सकते। वो शायद एवं लगता है जिवें माँ प्यो के चेहरे पर किसी अपने कामयाब बच्चे को वेख के खुशी होंगी है। तो वो अज भी साढ़े वास्ते जी मैंटोर का दर्जा रखते हैं। तो उन्होंने कदमां च बह के फख्र महसूस होंदा है कि कोई टाइम मिल जाए तो जरूर चाहिए उन्होंने। ते तुसीं जिक्र अक्सर करदे हुंदे हो उन्हां दे हवाले नाल कि उन्हां दी जिहड़ी उम्र है वो 100 साल तो उपर हो गई है। जी जी जी। तो ये इस लिहाज नाल तो उन्हां कोल एक पूरी तारीख है पंजाब दी और अपने समाज दी जी। तो उन्होंने ये दसो कि जो पढ़ाते सन उस दौरान जिहड़ा उन्हां दा लिबास वज़ाकता खालस पंजाबी माहौल तो नुमाइंदा सन। एक बड़ी वधिया गल तुहानूं दस्सने आ कि ਜਿਹੜੀ उस टाइम सारे क्योंकि स्कूल की एक बाउंड्री सारे बाकी साइडों तो खुला सी, लेकिन पिंड दे विच बड़ा बेहतरीन स्कूल बनिया सी। अच्छा जी। तो जदों कोई बाहरों बंदा हुंदा सी जे चैकिंग करानी या कोई ऑफिशियल डे हुंदा सी उस दिन मैं वेखिया कि मास्टर साहब ने अपनी एक जिहड़ी शलवार है वो उत्थे टंगी होनी स्कूले ही, बल्कि अक्सर मैं देखिया बाकी अक्सर उन्हां लखदी या धोती बन के रखनी तहमत जिहड़ा है ना जी। तो जदों उन्होंने होना कि अज कोई इस तरह की मीटिंग है उदों फिर वो अवामी लिबास या कह लो कि कौमी लिबास वो पा लेंदे सन। लेकिन ये भी कि सानू जिहड़ी चीज़ां साजे ना जिहड़ी रवायात वाली या साडे हवाले नाल जिहड़ा उन्हां दी फिक्रमंदी हुंदी सी जी वो अज भी नहीं जो भुलदी। और बड़ी तकीदन सानू जिहड़ी पंजाब दे देसी खाने ते कुश्ती दा माहौल ते खेडां उधर भी वो साड़ी बड़ी ख्याल करते सन कि साढ़े च किहड़ा जिहड़ा सुस्त है या ਉਹਦੇ अंदर कोई ऐसी कमी महसूस हो रही है। तो नाले उन्हें यह पूछना कि किहड़ा बच्चा जिहड़ा माँ प्यो दा हत्थ उठांदा है उन्होंने होर अप्रीशिएट करना। तो जिहड़ा मैं तुहानूं कोल पढ़िया जे ना यकीन करो कि अज भी साड़ी उस टाइम थे लोर शहर के अंदर मैं एक चीज़ देखी है जी जिसकी वजह से मैं उन्होंने फिर याद करना कि कदम कदम ते कई ऐसी शख्सियात ने जिन्हों का दिल च आउंदा है और उन्होंने दुआ निकलती है। लोर शहर एक बच्चों वास्ते एक नवा काम चल रहा है मैंटल मैथ जो उन्होंने सिखाइए। वो मैंटल मैथ जो मैं गया अपने वो पता करन किसी बच्चे वास्ते मैनू पता लग्या कि मास्टर शरीफ साहब ने सानू पहले बड़ी सिखाई है। पर जिमें साढ़े को पहाड़े याद कराने वो पहाड़ियां तो मल्टीप्लाई करवाना, सबट्रैक्शन करवानी, एडिशन करवानी। तो मेरा ख्याल है असीं बैठे बैठे जनाब सानू कैलकुलेटर की उवें लोड़ नहीं होंदी कि जिमें कि 16 नूं 13 नाल ज़रब देनी है तो उस टाइम वो कैलकुलेट करके दस देईदा बगैर। अज के बच्चों को तुसीं दिओ तो पहला बेचारा कैलकुलेटर लभदा है फिर अगली गल करदा है। तो वो बड़ी वड्डी परसनैलिटी सारे अल्लाह ज़ात उन्होंने हयाती देन सेहत देन माशाअल्लाह जी। तो मजीद फिर जो तुसी कॉलेज की जिहड़ी तालीम सी और उस तो बाद यूनिवर्सिटी तो पंजाब यूनिवर्सिटी पढ़ते रहे हो तो कॉलेज का जिहड़ा जमाना सी वो कित्थे गुजरिया? मेरा जी जिहड़ा हाई स्कूल है चूँकि साढ़े पिंड प्राइमरी स्कूल सी और मिडल नाल सी जलाल बलगन तो 6वीं 7वीं तक उत्थे गए थे। तो उस तो बाद हाई स्कूल के काली दूर सारे तो उदों कोई ट्रांसपोर्ट की भी एड्डी सहूलतां नहीं सन, अपना रोड कच्चियां सारे
ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਡ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਲਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਣ ਜਾਣੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ, ਤੇ ਗੱਖੜ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪੈਦਲ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਤਾਂਗੇ ਸ਼ਾਂਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਫਿਰ ਖੈਰ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨਨਿਆਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ। ਨਨਿਆਲ ਮੇਰੇ ਪਿਪਲਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਿਆਲ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਮੈਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਸਰਗੋਦਾ ਬੋਰਡ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ, ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਸਰਗੋਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੇਨ ਹਾਸਟਲ ਮੇ ਰਿਹਾ 2 ਸਾਲ, ਉੱਥੇ ਐਫਐਸਸੀ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਐਜ਼ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਤੇ ਫਿਰ IR ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੱਸਣ 'ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ 'ਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਉਹਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਜਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੌੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਟੁਰੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਤੇ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤੇ ਸਰਗੋਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਸਤਫਾਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ KPK ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਦਰਿਆ ਜੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਹੋਗੇ KPK। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਜੀ ਬੜੇ ਲਹਿਜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਹਿਜੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਲਹਿਜਾ ਮੁਲਤਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਸਰਾਇਕੀ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਵਸਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੁਰਦੇ ਹੋ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲਹਿਜੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ 1899 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਉਦੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੀਸ਼ਾਵਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪੀਸ਼ਾਵਰ ਥੀ ਜਮਨਾ ਤਾਈ, ਚੰਬਾ ਥੀ ਤਾਂ ਡੇਰਾ, ਬੋਲਣ ਸਮਝਣ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁੱਚਾ ਸੁਖਨ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਇਲ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਡੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸ਼ਤੂਨੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲਹਿਜਾ ਸਰਾਇਕੀ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੁਹਾਟੀ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਵਸਤ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਮਨਾ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਥੀ ਤਾਂ ਡੇਰਾ, ਚੰਬਾ ਥੀ ਤਾਂ ਡੇਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਲਹਿਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤਫਾਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ, ਹਾਸਟਲ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਸਟਲ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਯਾਦਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੀ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਲੋਅਪ ਲਈਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਪਿੰਡੋਂ ਮੇਰੇ ਪੂਰਾ ਕੋਈ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਤੇ ਹਾਸਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਵਰਸਟਾਈਲ ਦੋਸਤ ਸਨ ਬੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਤੋਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਸਿੱਖੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ, ਮੇਰਾ ਐਕਸੈਂਟ ਮੇਰੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਹਿਜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਹਾਸਟਲ ਰਹਿ ਕੇ ਬੜਾ ਵਰਸਟਾਈਲ ਕਲਚਰ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਦਰੁਸਤ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵਸੇਬ ਔਰ ਲਹਿਜਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਕਈ ਦਫਾ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਯਾਰ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਹਾਸਟਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸਨ, ਔਰ ਕਸੀਰ ਤਾਦਾਦ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ।
ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਣਾ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੌਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਹੋਸਟਲ ਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕਰੇ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਅਜਨਬੀਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਾਹ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉਹ ਕਲਚਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਹਾਈ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਬੰਦਾ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਖੌਫ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਰਤਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਵੱਈਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਸਬ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਰਾਕਰਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਸਿੰਧ ਤੱਕ ਥਰਪਾਰਕਰ ਤੱਕ ਇਲਾਕੇ ਵੇਖੇ ਜੇ, ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਜੇ, ਗਵਾਦਰ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਤੁਰਬਤ ਗਿਆ, ਪੰਜਗੂਰ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਰਤ ਦੇਖਿਆ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿਆਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਅਪਨਾਈਅਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਿਲਦੀ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਅਸਰਤ ਜੀ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਵਸੇਬ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਸੋਂ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਟੁਰੋ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਹਾੜ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੁਸ਼ਤਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਵੇ ਮੁਹੱਬਤ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਜਣਾ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਾਵੇਦ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੈਂਪਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਮਲੀ ਨਮੂਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਜੀ। ਇਹ ਮਿਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਕਫਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਟੋਰਾਂਗੇ। ਜੀ।